ప్రతి వారం టాప్ బిజినెస్ న్యూస్ తో పాటు స్టాక్ మార్కెట్లపై కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అందించే టీవీ5 బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం. గ్లోబల్ డీప్ టెక్ ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీలకు ఇప్పుడు ఇండియా కీలక హబ్ గా ఎదుగుతోంది. ఈ డీప్ టెక్ రెవల్యూషన్ లో ఏపీని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు శరవేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే విశాఖ వేదికగా డీప్ టెక్ సమ్మిట్ 2024 ను ఘనంగా నిర్వహించారు. టెక్నాలజీని వినియోగించుకుంటూ అభివృద్ధికి బాటలు వేసే ఈ సమ్మిట్ లో పలువురు ఇండస్ట్రీ లీడర్లు, ఇన్నోవేటివ్ కంపెనీలు పార్టిసిపేట్ చేశాయి. డీప్ టెక్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కాన్క్లేవ్ జరుగుతోంది. గ్లోబల్ ఫోరం ఫర్ సస్టైనబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ GFST ఆధ్వర్యంలో ఈ సదస్సుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఆశాంతం సదస్సులో పాల్గొని టెక్నాలజీ మీద జరిగే అన్ని సెషన్స్కి ముఖ్యమంత్రి గారే చైర్పర్సన్గా వ్యవహరించబోతున్నారు. సో డీప్ టెక్కి ప్రాధాన్యత దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సస్టైనబుల్ అండ్ ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ అనే థీమ్తో ఈ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఏపీ ఆర్థిక రాజధానిగా టెక్నాలజీ హబ్గా ఎదుగుతున్న విశాఖ నగరం మరో కీలక సదస్సుకు వేదికైంది. గ్లోబల్ ఫోరం ఫర్ సస్టైనబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ GFST ఆధ్వర్యంలో డీప్ టెక్ సమ్మిట్ 2024 సదస్సు వైజాగ్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ నెల 5, 6 తేదీల్లో జరిగిన ఈ సదస్సులో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. డీప్ టెక్ ఏఐలో ఏపీని అగ్రభాగాన నిలబెట్టడంతో పాటు వచ్చే 5 ఏళ్ల కాలానికి రోడ్ మ్యాప్ను రూపొందించే ఈ సమ్మిట్లో పలువురు ఇండస్ట్రీ లీడర్లు, ఇన్నోవేషన్స్ ఉద్దండులు పాల్గొన్నారు. So many people are talking technology will remove employment. I am telling you, India is having an advantage. Technology will bring employment. With the deep technology also we can create wealth. We will create more and more avenues for employment. That is where our government is giving more incentives for employment generation as a condition. That is where we want to make Andhra Pradesh as a global hub, virtual, physical working also. Either GCCs, co-working space, work from home, workstations creation. There we want to give more and more incentives to create employment apart from industrialization and services and also tourism in a big way. Then ultimately skilling, upskilling, it is a continuous process on human resource development. We wanted to bring all education institutions globally or nationally, which are all predominant. Visakhapatnam will be the future city for knowledge economy. It will be a hub. We want to make it. This is one of the best cities in all aspects. This is where, and also first state in the country, we are enumerating skill census. If we do skill census, every person, what are all the skills required for local activity, national activity or global activity, we can build them. Ultimately, not working hard, how to work smart. This is very, very important. This is where we are thinking, even I am giving more incentives for those who are promoting more skills in Andhra Pradesh and also high skilled resources how to build. We are working in that direction. 2047 నాటికి అన్ని రంగాల్లో గ్రోత్ జాబ్స్ ను సాధించడాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకు అనుగుణంగానే హెల్త్ కేర్ రంగం, MSME, టెక్నాలజీ గ్రోత్ కు ఈ డీప్ టెక్ సమ్మిట్ 2024 దిశానిర్దేశం చేయనుంది. ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రణాళికకు కీలకంగా మారడంతో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు డీప్ టెక్ సమ్మిట్ 2024కు అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. Even today anybody will talk about information technology, they will mention only, they will show only
high-tech tower in Hyderabad. That is the beginning. We built excellent tower, but what to do? Then to bring companies, I went to America for 14 days, 15 days, company to company, all corporate giants, I met them. I told them, excellent delegation along with me, we are able to convince everybody the strength of India in information technology. Then we thought, people are coming to start operation, but how to go about resources, human resources. We are very poor at that time. There are number of engineering colleges. In Rangareddy district today, there are no high schools at that time, maximum 20 high schools like that, total district. Today, 200 to 250 engineering colleges in one district. That is how we started information technology. Microsoft, you know that story. I don't want to repeat it again. Now, Microsoft head has become from this center. That is the story. How aspirations will build up, ultimately how to reach the aspiration, that is one example. Today, first time, again we are talking deep tech. You have to understand, all of us has to think one thing. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కు అనుగుణంగా డీప్ టెక్ కు ఊతమివ్వాలంటే అది కాలేజీ స్థాయి నుంచి మొదలవ్వాలి. అందుకే మన విద్యార్థులను రానున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కాలేజీల నుంచే ప్రారంభమవ్వాలి. వారికి అవసరమైన నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తే వచ్చే 10 ఏళ్లలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు విజన్ కు పరిపూర్ణత చేకూరుతుంది. సో ఇవాళ విశాఖపట్నంలో డీప్ టెక్ టాలెంట్ తీసుకుని రావాలి అంటే మీరు అన్నట్టు మెషిన్ లెర్నింగ్, ఏఐ, రోబోటిక్స్, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. So there needs to be some hubs that come and high-end work needs to happen. It has to start somewhere. కొన్ని దగ్గరలో అది యూనివర్సిటీస్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిలికాన్ వ్యాలీ యూఎస్లో చూస్తే లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ స్టాన్ఫర్డ్, బర్క్లీ. అక్కడి నుంచి హోల్ ఏరియా ఫీడ్ అయింది. ట్రూ. సో గీతం ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉండడం, దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ అ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్. వీ అడ్మిట్ ఆల్మోస్ట్ 1000 స్టూడెంట్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఏఐ, ఎంఎల్, డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, రోబోటిక్స్. దానివల్ల మేము ఆ ప్లాట్ఫామ్ కోసం చాలా టాలెంట్ ఇక్కడ తీసుకొస్తాం. కానీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇవాళ వన్స్ దే గ్రాడ్యుయేట్ దే లీవ్, దే గో సమ్వేర్ ఎల్స్ బికాస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ నాట్ దేర్ హియర్. కరెక్ట్. సో ఇవాళ ఐటీ మినిస్టర్ గారు ఏం ట్రై చేస్తున్నారంటే ఆపర్చునిటీస్, హౌ డు వి బ్రింగ్ దెమ్ హియర్ అండ్ బ్రింగ్ మోర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్. అది అమరావతి అవనివ్వండి, విశాఖపట్నం అవనివ్వండి, దీస్ ఆర్ ద 2 మేజర్ హబ్స్ ఫర్ యూనివర్సిటీస్. కరెక్ట్. సో వీ విల్ డెవలప్ దట్. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో అనదర్ థింగ్ దట్ దే ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు బికమ్ ద కస్టమర్. చాలా స్టార్టప్స్కి ఈ ఏరియాలో వాళ్ళకి ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు. సో గవర్నమెంట్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ విల్ బీ అ ఫస్ట్ కస్టమర్. లాస్ట్ టైం 14 to 19 కూడా చేసాము, ఇప్పుడు కూడా చేస్తాము. దానివల్ల ఏంటంటే స్టార్టప్స్ విల్ బీ ఇన్సెంటివైజ్ టు స్టార్ట్ హియర్. గవర్నెన్స్లో నెక్స్ట్ ఎరా ఎట్లా ఉంటుంది అంటానికి ఒక బేస్ టెంప్లెట్ లాగానమాట ఈ కాన్ఫరెన్స్ లే డౌన్ చేస్తుంది అనమాట. చాలామంది అనుకుంటారు ఏదో డీప్ టెక్ అనగానే బ్రహ్మ పదార్థము, అర్థం కాని ఇష్టము, అర్థం కాని ఐటమ్ అని చెప్పేసి అన్నట్టు అనమాట. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, బ్రింగింగ్ గవర్నెన్స్ టు ద డోర్ స్టెప్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అన్న. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా గవర్నెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. టెక్నాలజీని అనమాట వృద్ధిలోకి తీసుకుని ఏ విధంగా వాడుకోవాలి అనేది కూడా ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా చూస్తుంది. మనం చూసాం ఇదివరకు పాస్ట్ ట్రాక్ రికార్డు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిది. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న విజన్ వేరే ఎవరికి లేదని క్లియర్ కట్గా చెప్పగలను. ఎందుకంటే 2015లో నేను వెన్ ఐ వాజ్ ద వైస్ చైర్మన్ స్టేట్ ప్లానింగ్ బోర్డు కూడా అన్నమాట. క్లియర్గా సీఎం గారు ఒకటే అనేవారు, డేటా ఈజ్ ద నెక్స్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని. ఆ రోజు ఆయన అంటే 10 సంవత్సరాల క్రితం డేటా గురించి. ఇవాళ ఏమైందండి, డేటా కంట్రోల్ చేస్తున్న కంపెనీలు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాయి. లైక్ మెటా అవ్వనియండి, గూగుల్ అవ్వనియండి, అందరూ కూడా.
క్యాంపస్ వీకెండ్ కు తిరిగి స్వాగతం. మారుతున్న టెక్నాలజీకి విద్యార్థులకు నేర్పుతున్న స్కిల్స్ కు మధ్య ఉన్న చిన్నపాటి గ్యాప్ ఇప్పుడు సమస్యగా మారుతోంది. ఇండస్ట్రీకి అవసరమైన స్కిల్స్ ను నేర్పించి విద్యార్థులను మెరికల్లా తయారు చేస్తే భారీ ఉద్యోగాలతో పాటు నిపుణుల కొరత అన్నది లేకుండా చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు రోజువారీ పనుల్లో వినియోగించే టెక్నాలజీని మరింత మెరుగుపరిచి వాటికి కొత్త ఆవిష్కరణలను జోడించడమే ఈ డీప్ టెక్ సమ్మిట్ 2024 లక్ష్యం. పౌర సేవలు, పాలనలో పారదర్శకతను తీసుకురావడానికి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చాలా రోజుల నుంచి కృషి చేస్తున్నారు. అందుకిప్పుడు మరింత పెరిగిన టెక్నాలజీ దోహదం చేయనుంది. అయితే ఆ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకొని రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి బాట పట్టించడమే లక్ష్యంగా చంద్రబాబు శ్రమిస్తున్నారు. వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేది సాధించాలి. అప్పటికి 100% సాధించలేకపోయినప్పటికీ నా అంచనా ప్రకారం మోర్ దెన్ 60 or 70% కానీ సాధించేస్తే ఖచ్చితంగా పేదరికం లేని సమాజాన్ని, ఎందుకంటే బాబు గారి విజన్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విజన్ 2047లో భాగంగా జీరో పావర్టీ అనే లక్ష్యాన్ని కూడా పెట్టుకున్నారు. ఆ లక్ష్య సాధనకి ఇది ఈ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం 2 రకాల సహాయాలు చేయాలి. ఒకటి స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయాలి, 2 ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఈ రాబోయే 5 సంవత్సరాలు నిరుద్యోగులకు ఒక స్వర్ణయుగం. మీరు డిఫరెంట్గా ఆలోచించండి, ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించండి. ఒక యూఎస్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుని బయటకు వస్తే ఎట్లా అయితే ఒక ఇండస్ట్రీ పెడతారో, ఒక స్వయం ఉపాధిని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో అట్లా ఆలోచించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే ఒక పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా మీరు తీర్చిదిద్దడంలో మీ వంతు కూడా కృషి చేయాలని నేను నిరుద్యోగులందరినీ కోరుతున్నానండి. సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు, ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు బయటకు వస్తున్నారు. కరెక్ట్. 1,76,000 మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వస్తున్నారు. సో అంటే ఇంచుమించు 4 లక్షల మంది. అంటే 4 లక్షల మంది అంటే 5 సంవత్సరాలకి 20 లక్షల మంది అయిపోతున్నారు. అందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ప్లాన్. బట్ అందరికీ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క కోరిక, ఆలోచన. అయితే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది నాట్ ఓన్లీ అమాంగ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇట్స్ ఏ పాన్ ఇండియా. మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరి విద్యార్థులతో పోటీ పడే స్కిల్ మనం ఇవ్వగలగాలి. సో చంద్రబాబు నాయుడు కోరిక నెరవేరాలంటే విద్యా విధానంలో మార్పు రావాలి. ఎవరైతే ఒక కాలేజీ లెక్చరర్స్ కానీ, పాలిటెక్నికల్ లెక్చరర్స్ కానీ, వీళ్ళందరికీ సరైనటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలిగినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మనం ఇవ్వగలిగితే, ఎక్కువ కాలేజీలు అటానమస్ చేయగలిగితే, ఎక్కువ అటానమస్ అయితే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కోర్సెస్ సర్టిఫికేట్ కోసం మనం ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ లాంటి ఇవ్వగలిగితే తప్పనిసరిగా మనకి సాధ్యమవుతుంది పోటీ. స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ పెరగడం సార్ మెయిన్. లైక్ బికాస్ వీ హ్యావ్ బీన్ ట్రైనింగ్. ఓకే, మనకి ఏ టెక్నాలజీ వస్తే ఆ టెక్నాలజీ మీద మనం ఇమీడియట్గా స్టాఫ్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాం, పిల్లల్ని ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం, సర్టిఫై చేస్తున్నాం. లైక్ వీఆర్ స్కౌటింగ్ ఫర్ ద జాబ్స్. అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి ల్యాండ్ అవుతారంటే హైదరాబాద్ అవనండి, బెంగళూరు అవనండి, ఇలా కొన్ని పాకెట్స్ ఉన్నాయి. సో అదే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ మనకు లోకల్లో ఉంటాయి, లోకల్గా వస్తాయి కనుక లైక్ స్టిల్ మోర్ పీపుల్, అంటే మన లోకల్ పీపుల్ ఎప్పుడైతే లోకల్లో ఉన్నారో ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతాయి ఏరియాస్ అన్ని కూడా. సో దట్స్ వాట్ లైక్ క్రియేటింగ్ మోర్ జాబ్ అప్పుడు ఐటీతో పాటు recently like government is mostly concentrating on semiconductor facilities and VLSI మీద వాటి మీద. So today if we are hiring 100 candidate for our clients, all the IT majors when we are hiring, so 75% of those the requirement from client is AI, blockchain, quantum technology. So they know that the talent pool is available, and our education is one of the best in world. Everyone knows that. So the talent pool is available, our education system is strong. So that's the reason they are coming to India. Part of that, so other things also we need to make it part of the technology, because the coding is a big word 10 years back. The coders, so today my son is at 12th class, he knows coding. ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ వేరు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వేరు. అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్లో చేయడం అనేది డిఫరెంట్ ఓరియంటేషను. ఒక 10th క్లాస్ స్టూడెంట్కి, ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్కి, ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి, ఒక
సెన్సస్ అని పెట్టి ఎవరికి ఏ మాడ్యూల్ ఇచ్చి వాళ్ళకి బెస్ట్ కెరియర్ ఇవ్వగలం అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మేము క్లియర్ కట్గా బయాస్ లేకుండా స్టార్టింగ్ నుంచి డిఫరెంట్ బకెట్స్లోకి పీపుల్ని పెట్టి మేము ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఇవాళ నేను ప్రౌడ్గా చెప్పడం ఏంటంటే ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ 18,000 ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ మీద గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్స్ చేస్తున్నాం. గ్లోబల్గా వాళ్ళని బెంచ్ మార్కింగ్ సన్ అవనివ్వండి, లేకపోతే ఒరకిల్ అవనివ్వండి, ఒక ఆటోమేషన్ అనేవారు అవనండి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే వరల్డ్లో ఎక్కడైనా వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికేట్ ఉంటే జాబ్ రావడానికి ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ ఆన్ చేసి ఇది ఆల్రెడీ 5 years నుంచి మేము చేయడం జరుగుతుంది. ఇవాళ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ ద నెంబర్ 1. ఆల్మోస్ట్ 18,000 పీపుల్ డిఫరెంట్ బకెట్స్లో మేము గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ చేసి చేయడం అనేది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. మనకు దెర్ ఈస్ ఎ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ కాలేజ్. మీరు కాలేజ్కి రిక్వైర్డ్ స్కిల్డ్ స్టూడెంట్ని మీరు ఇవ్వలేకపోతున్నారు, వర్క్ ఫోర్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు. దట్ ఈస్ ద కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ అనేది మీరు అడిగారు. దీనికి మన ఆన్సర్ ఏంటంటే రియల్గా ఎంత పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎన్ని డొమైన్లో ఎంత వీలైతే అంత మ్యాక్సిమం వాట్ ఈస్ దట్ ట్రైనింగ్ పార్ట్ మేము అందిస్తున్నాం సార్. విత్ ఇన్ ద స్కోప్, విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ మేము మ్యాక్సిమం ఇస్తున్నాం. అసలు మాకు సిలబస్ కంప్లీషన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే ఎర్లియర్ ఇంత మ్యాక్సిమం బెటర్ స్టూడెంట్స్ అవైలబిలిటీ లేరు, అంత బెటర్ స్కిల్స్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు కాలేజ్ వాళ్ళు కానీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కానీ. ఇప్పుడు మేము ఇస్తున్నాం. Everybody is sitting in, they're able to visualize something that nobody has ever thought about. Next 5 years numbers increase అవుతాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా వస్తాయి అక్రాస్ సెక్టర్స్. మొన్నే కొన్ని ప్రపోజల్స్ క్లియర్ చేశారు ఆర్సెలమిట్టల్ కానీ ఎల్జీ కానీ, వాట్ దే ఆర్ కాలింగ్ అవుట్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆన్ పర్టికులర్ ఏరియాస్. అమరావతి విల్ ప్రాబ్లీ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ జీసీసీస్ టు కమ్ ఇన్, బికాజ్ వాళ్ళకి ఈకో సిస్టమ్ కావాలి. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఒకటి, బట్ దే నీడ్ టాలెంట్. సో అది కొంచెం స్లో ప్రాసెస్ అవుతుంది. బట్ సెంటర్స్ వస్తే సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేటిక్లీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవర్ వ్యూ. ప్రపంచం శరవేగంగా కొత్త టెక్నాలజీ వైపు పరుగులు తీస్తున్న వేళ ఆ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకొని అవకాశాలను సృష్టించుకోవడమే మన ముందున్న లక్ష్యం. ఇప్పుడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆ లక్ష్యానికి అనుగుణంగానే యువతను ముందుంచి నడిపిస్తున్నారు. వచ్చే 5 ఏళ్లలో ఏపీని టెక్నాలజీ హబ్ గా మార్చాలన్న ఆయన లక్ష్యం ఈ డీప్ టెక్ సమ్మిట్ 2024తో వేగం పుంజుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు.